Hello, welcome everyone to this wonderful video. I hope all of you are fine. So today I have come up with yet another video related to tense. Actually, in my previous videos, I had discussed some important present and past tenses. I expect that it will be useful for you for your future benefit in speaking English. Okay. So today I'll be focusing on something which are related to future. That is, when we start speaking in English, whatever language it is, we have to speak different things, right? Like actions which are happening at present, actions which had already completed in the past, and actions which are going to happen in future also. So whatever languages, if it is Malayalam, English, or whatever languages, we have to communicate in different situations, right? So we have discussed how to make proper sentences in past and present when it is related to the language English. So today we are focusing on future time or future tense. That is, how can we speak or frame sentences in future? Future, actually all of you are familiar with this. Future is a time which is going to happen. Okay, it is going to happen. Maybe this evening, tomorrow, next year, next month, like that it is yet to happen. So when an action is going to happen in future, how can we express that in a very proper way in English? That is what we are going to see today. So today I'll be focusing on two things. That is, how can we speak two things related to future in English. So one is something which will definitely happen in future. അതായത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? So these actions will be mentioned in simple future tense. Simple future എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യും. ഉറപ്പന്നെ ആവണമെന്നില്ല, പോസിബിലിറ്റി ആവാം, ചിലപ്പോഴേ ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭാവിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമ്മളൊരു ആക്ഷൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെ എന്തുമാവാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം. സോ ടു ഷോ ആൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് വിൽ ഹാപ്പൻ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വി യൂസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. ഭാവിയിൽ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യും എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. That ഒരു സമയത്ത് that particular time can be, as I have already told you, this evening, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആവാം, or tonight, ഇന്ന് രാത്രി ആവാം, and the next morning, അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആവാം, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ, നെക്സ്റ്റ് മന്ത്, അങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്ന ഏത് ടൈമും ആയിക്കോട്ടെ, ആ ടൈമിൽ നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യും എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഉപയോഗിക്കുക. So then we will discuss the form of making sentence in simple future. That is, how can we frame examples in simple future? For that, we have to take subject first. Subject can be I, he, she, my mother, my brother, any subject can it be. After that, modals. Actually, there is a term called modals in English. These are auxiliary verbs, like helping verbs, and which are used before the main verb of a sentence. നമ്മൾ മെയിൻ വെർബ് എന്ന് വെച്ചാൽ കം, ഗോ, പ്ലേ, ടീച്ച്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ വെർബ് എന്ന് പറയുക. ആ മെയിൻ വെർബിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സഹായക ക്രിയകളെയാണ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് മോഡൽ ക്യാൻ ഷോ ദ മൂഡ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ. ഒരാളുടെ മൂഡ് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയാണ് മോഡൽസിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ വരുന്നത്. സോ ഐ ഷാൽ ടെൽ യു സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മോഡൽസ് വിച്ച് ആർ വിൽ, വുഡ്, can, could, shall, should, may, might, must and so on. ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വേർബിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇൻ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ വി വിൽ യൂസ് എനി വൺ ഓഫ് ദ മോഡൽസ്. ഈ മോഡൽസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ക്രൈറ്റീരിയ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. നമുക്ക് ഏത് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ഐ ഷാൽ ടെൽ യു ദാറ്റ് ഇഫ് യുവർ ആക്ഷൻ ഈസ് വെരി ഷുവർ, നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൽ എന്ന മോഡലാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി, ചിലപ്പോഴേ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളൊരു ചാൻസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേ ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആക്ച്വലി ഐ ഹാവ് ഡൺ എ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഓൺ മോഡൽ ഓക്സിലറി.
So if you are interested, you can go and watch it. Then you will get an easy idea about the usage of modal auxiliary. Then the simple future will be easy for you. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പോയി കാണുക. അതിൽ എല്ലാ മോഡൽസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ, ദെൻ മോഡൽ ഓക്സിലറി. മോഡൽ ക്യാൻ ബി വിൽ, വുഡ്, ക്യാൻ, കുഡ്, ഷാൽ, ഷുഡ് ഓർ എനി മോഡൽ. Then first form of the verb, present form, V1 form of the verb, like come, go, play and so on. So this is the form of simple future. Subject, modals plus V1 form of the verb. V1 means the present form. Okay. So let us take some examples. ഇപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും എന്ന് നമുക്ക് പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫോമാറ്റിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ നാളെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ആൻസർ. ഉറപ്പായിട്ട് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എടുത്തു, ഞാൻ പോകും. സോ ഐ ഇസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഹിയർ. ഇനി പോകും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി മോഡലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. സോ സബ്ജക്റ്റ്, മോഡൽ, V1. ദിസ് ഇസ് ദ ഫോം ഓഫ് ഫ്രെയിമിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. സോ വി ഹാവ് ടേക്കൺ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഐ, ദെൻ മോഡൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അടുത്തത്. അപ്പോൾ ഉറപ്പുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിൽ എന്ന മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുക, ഐ വിൽ. ഇനി പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള V1 ഫോം, പ്രസൻറ്റ് ഫോം എന്താ, പോവുക, ഗോ ആണ്. സോ ഐ വിൽ ഗോ ടു മീറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് ടുമോറോ. I will go to meet my friend tomorrow. That is an action which is going to happen in future. ഭാവിയിൽ, നാളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാവിയാണ്, ഫ്യൂച്ചർ ആണ്, നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് ഷുവർ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി യൂസ് ദ മോഡൽ വിൽ ദേ. ഓക്കെ, ഇനി അത് പോകില്ലെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് ഗോ ടു മീറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് ടുമോറോ വി ക്യാൻ സേ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ടു മേക്ക് നെഗറ്റീവ്. ഐ വിൽ നോട്ട് ഗോ, ഞാൻ പോകില്ല, ഐ വിൽ നോട്ട് ഗോ ടു മീറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് ടുമോറോ. ഇനി നമുക്കൊരാളോട് നീ നാളെ നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ പോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിൽ എന്ന മോഡൽ ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക സെൻറ്റൻസിൻ്റെ. ഓക്കെ, വിൽ യു, സബ്ജക്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് മോഡൽ ഫസ്റ്റ്. വിൽ യു ഗോ ടു മീറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ടുമോറോ? ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നീ നാളെ നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമോ? വിൽ യു ഗോ ടു മീറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ടുമോറോ? ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി ക്യാൻ മേക്ക് 3 types ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ: പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പോകും എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ്, പോകില്ല ദാറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്, ആൻഡ് പോകുമോ ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ചിലപ്പോഴേ നാളെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ, ചിലപ്പോഴേ പോകുള്ളൂ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഷുവർ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി കനോട്ട് യൂസ് ദ മോഡൽ വിൽ ദേ. വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് മോഡൽ ഇൻ ടു മേ. ഐ മേ ഗോ ടു മീറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് ടുമോറോ. വില്ലിന് പകരം നമ്മൾ മേ എന്ന മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിബിലിറ്റി ആണ്, ചിലപ്പോഴേ പോകുള്ളൂ. But that is also future, but it's not a sure action, it is a possibility. So we can say I may go to meet my friend tomorrow. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ പോകാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ചാൻസ്. അതുപോലെ we can frame a lot of examples. നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു ട്രിപ്പ് പോകും. We will go for a trip next week. ഓക്കെ, നാളെ അവൾ ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു ഫ്രെയിം ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. നാളെ അവൾ ഇവിടെ വരും. ഷീ വിൽ കം ഹിയർ ടുമോറോ. അങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റ്, മോഡൽ, ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ്, V1 ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക. സോ യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു ഫ്രെയിം യുവർ ഓൺ എക്സാമ്പിൾസ്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഭാവിയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ആ സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So that is all about simple future. Okay, to talk about an action which will happen at a particular time in future, but we have to use different models. Models മാറി മാറി വരും. To know more about the models, you can watch my previous video. Then the next tense is future continuous. Okay, future continuous is used to talk about an action which will be going on at a particular time in future. Which will be going on. ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തുടരുന്ന, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി. തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് പറയാനാണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദ ഫോം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്. ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് models. Here also we use models like will, would, can, could, any model. Models plus be plus
ing form of the verb. Subject, modals, be plus ing form of the verb. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേർബിൻ്റെ ing ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം പറയണം, ഇന്ന് 10 മണിക്ക് ഞാനൊരു മൂവി കാണുകയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ഐ വിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വിൽ എന്ന മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഐ വിൽ ബി വാച്ചിങ് ing ഫോം ഓഫ് ദ verb. ഐ വിൽ ബി വാച്ചിങ് എ മൂവി അറ്റ് 10 o'clock. 10 മണിക്ക് ഞാൻ അതായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. കണ്ടിന്യൂസ്. ഐ വിൽ ബി വാച്ചിങ് എ മൂവി അറ്റ് 10 o'clock. ഇനി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ട്രാവലിങ്ങിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്യാൻ ട്രൈ. വി വിൽ ബി ട്രാവലിംഗ് this evening. We will be traveling to Kannur this evening. Like that. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുകയായിരിക്കാം എന്നാണെങ്കിൽ we can use may. We may be traveling to Kannur this evening. And അവൾ ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും 10 മണിക്ക്. She will be sleeping at 10 o'clock. അടുത്ത മാസം അവൻ എബ്രോഡിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരിക്കും. അതായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഹീൽ ബി വർക്കിംഗ് എബ്രോഡ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത്. അങ്ങനെ ഒരു ടൈമിൽ ഇന്ന പ്രവൃത്തി ആയിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാനിങ് പോലെ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം നമ്മളൊരാൾ ഓക്കെ സംബഡി ഇൻവൈറ്റ്സ് എസ് ഫോർ എ ഡിന്നർ ഓർ ഫോർ പ്ലേയിങ് സംതിങ്. നമ്മളെ ഒരാൾ ക്ഷണിക്കുവാണ്, ഇന്ന് 5 മണിക്ക് നമുക്ക് പുറത്ത് പോയാലോ കളിക്കാൻ പോയാലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പം നമുക്ക് വേറെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും 5 മണിക്ക് ഞാൻ പഠിക്കുകയായിരിക്കും, സോ ഐ കനോട്ട് കം. ഞാൻ ആ സമയത്ത് പഠിക്കുകയായിരിക്കും, സോ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ പഠിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിലാണ്. ഐ വിൽ ബി സ്റ്റഡിയിങ് അറ്റ് 5 o'clock. ഐ വിൽ ബി സ്റ്റഡിയിങ് അറ്റ് 5 o'clock, സോ ഐ കൻ കം. അങ്ങനെ ഇന്നതായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് പറയാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് where you can use simple future and future continuous, study the structure of framing sentences and easily deliver examples. ഈ തിയറി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടണമെന്നില്ല. സോ only one solution for applying this theory in your speaking is just practice. നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ. തിയറി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം when you start speaking in English, you won't be able to use the correct frame in simple future or whatever the tense is. So you have to utilize the maximum opportunity which come in front of you, then utilize it. Then you can apply all these tenses, usage of tenses in your speaking. Then your language will be perfect. So that is all about my today's video, and we have 2 future tenses remaining. So I'll be back with those tenses in my next video. Bye. Take care.